students, a warm welcome to art education class. I am fine and hope you all are fine in this lockdown period. Hope we all will meet very soon in our campus. Today I am starting my topic with a small question. Have you ever observed any children is crying while going to school? Yes, we observed many times. Then if the children is crying, then what will the parents do? They will try to make their children to attend the school and motivate the children in a one manner. What is that? They will tell that some activities are going on in your school today, like dance classes or music classes or games, or someone's birthday is going on. They will give you some chocolates, some gifts, and so many balloons are there. Like that we will motivate the children to go. Here one thing we can observe, that children are very attracted to the colorful things like balloons, decorative things, and joyful moments which are included in dance and music and some arts. So why children is like to go now? Some celebrations are going on, some chocolates, some decorations, some balloons, they all comes in their imagination. So what the children feel, they would like to go to school and bring all those things whatever they are distributing for us. So definitely children will go to school. So arts took first majority place to make their children to go to school. Here our topic is the importance of arts in education. The integration of arts with education gives better output to the students. Arts can attract the students, at the same time give some pleasure to them to learn many things as such. So today our topic is the importance of arts in education. Let us move to the arts have a special potential for engaging all students. Arts in education is one of the most important thing in order to develop the whole personality of the child, modeling his character, features and behavior. Teacher is the central factor in the teaching process, involving a good communication and efficient means of stimulating creativity. ఆర్ట్స్ అనేవి విద్యలో మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సింది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా తను ఫాలో అవుతున్నాడు, అలాగే తన క్యారెక్టర్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉండాలనేది తను ఎక్కడి నుంచి గ్రాస్పింగ్ చేస్తాడు అంటే ఆర్ట్స్. త్రూ ద ఆర్ట్స్ చిల్డ్రన్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే ఇంకా మనం ఇంకేం చెప్పుకోవచ్చు, టీచర్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద టీచింగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో బోధన జరుగుతున్న సమయంలో మొత్తం స్టూడెంట్స్ అందరి దృష్టి ఎవరి మీద ఉంటుంది? అక్కడ టీచింగ్ చేస్తున్న టీచర్ మీద. సో అతను అక్కడ టీచర్ ఏ విధమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా తన క్రియేటివ్ ఐడియాస్ని ఏ విధంగా స్టూడెంట్స్కి చెప్తున్నారు, ఒక సబ్జెక్ట్ని చెప్పేటప్పుడు ఎటువంటి ఆర్ట్స్ని ఆయన యూజ్ చేసుకుని స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయన్నమాట. అండ్ ఆర్ట్స్ హెల్పింగ్ స్టూడెంట్స్ టు బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడం లేకపోతే ఆర్ట్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం అనేది స్టూడెంట్స్లో ఒక గుడ్ క్వాలిఫికేషన్. అండ్ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్తో ఉంటారు. ఇప్పుడు నార్మల్గా క్లాస్లో నార్మల్గా కూర్చుని ఏమైనా అడిగినప్పుడు చెప్పేదానికంటే తను ఏదైనా ఆర్ట్ని నేర్చుకున్న దాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసేటప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉంటుందన్నమాట స్టూడెంట్స్లో. అండ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్. ఏం చేస్తారు, ఈ ఆర్ట్స్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా స్టూడెంట్స్లో నాలెడ్జ్ అనేవి చాలా
పెరుగుతుంది. అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న తన సరౌండింగ్స్ని అన్నింటినీ అబ్జర్వేషన్స్లో ఉంచుకోవడం, అలాగే ఏది ఏంటి అనేది, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది తెలుసుకోవడానికి స్టూడెంట్ చాలా ప్రయత్నించి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆర్ట్స్ హెల్పింగ్ స్టూడెంట్స్ learn a multitude of communication skills via a team or an audience. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడానికి ఎలాగా టీం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ట్స్ అనేవి టీం వర్క్స్తో కూడా కూడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ టీం వర్క్స్ ద్వారా లేకపోతే ఆడియన్స్ ద్వారా తను ఆర్ట్స్ని ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని కూడా తను డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాడు. అండ్ ఇంప్రూవ్ మోటార్ స్కిల్స్ అండ్ అబ్జర్వేషన్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్న పిల్లలు, ఆర్ట్స్ ప్రజెంట్ చేసే పిల్లలు మోటార్ స్కిల్స్ లైక్ హౌ టు యూజ్ ద టూల్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అలాగే అబ్జర్వేషన్, ఏ పనిని ఏ విధంగా చేయాలి అనే అబ్జర్వేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ డీపెన్ దర్ కల్చరల్ అండ్ సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని తెలుసుకోవడానికి, బాగా వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి, అలాగే తనని తాను అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఆర్ట్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఇంప్రూవ్ ఫోకస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దైర్ సరౌండింగ్స్. అలాగే తను నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయడం, అంటే పర్టికులర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే ఏదైనా సక్సెస్ అవుతామన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఈ ఆర్ట్స్ని ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఆర్ట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు కానీ, అలాగే ఆర్ట్స్ని సబ్జెక్ట్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల కానీ, పర్టికులర్గా ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే నేర్చుకుంటున్నారో, ప్రజెంట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించి, అంటే ఫోకస్ పెట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ని ఇంకా బాగా నేర్చుకోవడానికి ఆర్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఆల్సో మే కాజ్ టు గెట్ ఇంట్రెస్ట్ టువార్డ్స్ లెర్నింగ్. ఆర్ట్స్ని ఎడ్యుకేషన్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, దే కెన్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ టువార్డ్స్ లెర్నింగ్. అంటే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కానీ ఏదో ఒక కళలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ని అయితే ఎంచుకుంటున్నారో తద్వారా ఆ ఆర్ట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పడం ద్వారా పిల్లలు ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు లెర్నింగ్కి. ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ కిడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నర్సరీ లేకపోతే ప్రైమరీ క్లాసెస్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో ఏ విధంగా నేర్చుకుంటారు, దే కెన్ ఇమిటేట్ దేర్ టీచర్స్ వైల్ లెర్నింగ్. అంటే ఒక టీచర్ క్లాస్లో రైమ్స్ చెప్తున్నారనుకోండి, రైమ్స్ నేర్పించేటప్పుడు షీ డస్ సమ్ యాక్షన్స్ రిగార్డింగ్ దట్ రైమ్. చిన్న చిన్న యాక్షన్స్ చేస్తూ పిల్లలకి నేర్పించడం. అలాగే ఆ రైమింగ్ చెప్పడంలో తను తీసుకున్న ట్యూన్స్ అలాంటివన్నీ కూడా ఆర్ట్స్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ రైమ్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి స్టూడెంట్స్, అప్పుడు అక్కడ ఆ రైమ్ అనేది, రైమింగ్, అక్కడ ట్యూన్, ఇవన్నీ కూడా మనం మ్యూజిక్ రిలేటెడ్గా చెప్పుకునే ఆర్ట్స్. అంటే స్టూడెంట్స్లో ఆల్రెడీ ఉన్న మ్యూజిక్ అనే సెన్స్ ద్వారా, అనే ఆర్ట్ ద్వారా వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అదే రైమ్ లాగే జస్ట్ ఏదో మనం ఇంగ్లీష్ పారాగ్రాఫ్ చదివించినట్టుగా మాట్లాడిస్తూ చెప్పామనుకోండి, దే కాంట్ లెర్న్ ఎఫెక్టివ్లీ. కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి బాగా నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే ఈ ఆర్ట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే మరి కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు. అలాగే వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కలర్ఫుల్ పిక్చర్స్తో లేదంటే మంచి మంచి డ్రాయింగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చదవడానికి ఇష్టపడతారు. సో ఆర్ట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. నౌ వీ కెన్ సే దట్ ఆర్ట్స్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు learn effectively in students. So arts are very important in education also. And we can say that art can make you think, art can make you feel, art can trigger associations, art reflects the social and cultural content, art meets the need of artist, etc. And art expresses religious beliefs, art expresses fantasy, and so on. So we can say that arts integration in education is very important, and there are several benefits of arts integrating in education. Let us see some importance of arts. Enhances the creativity. Art provides the platform for creativity.
జనరల్‌గా చిల్డ్రన్స్ డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది చిన్న చిన్న మౌల్డ్స్ క్రియేట్ చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్‌గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన విషయం పట్ల వాళ్ళు క్రియేటివ్‌గా ఆలోచించడానికి ఈ ఆర్ట్స్ చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అందువలన కొంతమంది ఏవైనా చిన్న చిన్న లిరిక్స్ యూజ్ చేసుకొని ఏమైనా పొయట్రీ రాయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది ఆర్ట్ ప్రొవైడ్స్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ క్రియేటివిటీ, అంటే వాళ్ళలో ఉన్న సృజనాత్మకతని బయటికి తీయడానికి ఈ ఆర్ట్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అండ్ దిస్ మే సీమ్ లైక్ ఏ నో బ్రెయినర్, బట్ ఆర్ట్స్ అలో కిడ్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్వ్స్ బెటర్ దాన్ మ్యాథ్ ఆర్ సైన్స్. వీళ్ళు మ్యాథ్స్ ఆర్ సైన్స్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ చేసేదానికంటే ఆర్ట్స్లో వాళ్ళకి ఉన్న ప్రావీణ్యతను చూపించడానికి ముందుకొస్తారు. అంటే కిడ్స్ లైక్స్ ఎంజాయ్మెంట్. ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్పుకుంటాము, ఆర్ట్స్ అనేవి జాయ్ఫుల్ థింగ్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ విద్యను నేర్చుకోవడానికి ఆర్ట్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళని మనం ఏదైనా అడిగినప్పుడు భయపడకుండా, అంటే మ్యాథ్స్, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి అడిగినప్పుడు కొంత భయం అనేది వీళ్ళలో ఉంటుంది. అదే ఏ డ్రాయింగ్ మన ఎగ్జాంపుల్ మనం వీళ్ళ టైం టేబుల్ చూసినప్పుడు ఏ సైన్స్ ఆర్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళు టైం టేబుల్ చూసినప్పుడు కొంచెం నిరుత్సాహం ఉంటుంది. అదే టైంలో SUPW, డ్రాయింగ్, ఇలాంటి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఇలాంటి అవర్స్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలి అనే ఆసక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవడానికి, వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతిభను చూపించడానికి ఆర్ట్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ టు ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు డెవలప్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఐడియాస్, ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ అండ్ మూడ్స్ త్రూ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అండ్ మనం వాళ్ళని అడిగినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని, ఏదైనా వాళ్ళలో వచ్చిన థాట్ని మనకి చెప్పమన్నప్పుడు they can express their ideas through these art forms very effectively. We can say that. అంటే వాళ్ళలో ఉన్న థాట్స్ని మనకి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆర్ట్స్ అనేవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి. అండ్ వన్ వే ఆర్ట్ హెల్ప్స్ చిల్డ్రన్ డెవలప్ క్రియేటివ్ స్కిల్స్. ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండ్ టైపింగ్ న్యూ ఐడియాస్ డెవలప్స్ ఏ చైల్డ్స్ మైండ్ as a critical thinker and problem solver as they consider and make choices. అలాగే ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి వాళ్ళగానే కొంచెం షార్ప్గా తయారవ్వడం, వాళ్ళు బాగా ఆలోచించడం, అలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేవన్నీ వాళ్ళ చాయిస్లో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఎక్స్పోజర్ టు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద ఆర్ట్స్ అలో చిల్డ్రన్స్ టు క్రియేట్, డిజైన్, జనరేట్ అండ్ కంపోజ్ న్యూ ఐడియాస్, ఫర్దర్ డెవలపింగ్ ద క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఇన్హెరెంట్ ఇన్ యంగ్ చిల్డ్రన్. ఇంకా ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఆర్ట్స్ ద్వారా వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం, లేకపోతే ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవడం, డిజైన్ చేసుకోవడం, జనరేట్ చేయడం, న్యూ ఐడియాస్ని వాళ్ళు ఆ ఆర్ట్లో పెట్టడం, అలాగా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళుగానే డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళడానికి ఆర్ట్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. Now coming to another importance of arts in education is improves academic performance. Students who are involved in the arts are 4 times more likely to be recognized for academic achievement. They have higher standardized test scores. మనం జనరల్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎవరైతే ఈ ఆర్ట్స్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి, ఎవరైతే నేర్చుకుని, ఎవరైతే బాగా రాణిస్తున్నారో వాళ్ళు 4 times more likely to be recognized for academic achievement. అంటే 4 times బాగా షార్ప్గా ఉన్నారు. ఎవరితో పోల్చుకుంటే జనరల్గా నార్మల్గా ఏ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోలేని స్టూడెంట్స్తో పోల్చుకుంటే ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్ 4 times బెటర్ అనమాట. దే హ్యావ్ హయ్యర్ స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ స్కోర్స్. వాళ్ళకి ఈ టెస్ట్ స్కోర్స్ చాలా హయ్యర్గా ఉంటాయి. అండ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యాక్టివ్లీ లెర్నింగ్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్ట్ యాక్టివిటీస్ డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ more memory power than the other students who are not participating in the art activities. అలాగే వీళ్ళకి
ఆర్ట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పడం ద్వారా, ఆర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం ద్వారా, ఆర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ కలగజేయడం ద్వారా వీళ్ళకి మెమరీ పవర్ అనేది మనం పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఈ ఆర్ట్స్ ద్వారా నేర్చుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ దాన్ని చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇంట్రెస్ట్గా వినడం ద్వారా వాళ్ళు దాన్ని ఎక్కువ శాతం గుర్తుంచుకోవడానికి ఈ ఆర్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. సో దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ to give a better academic performance of the students. And now coming to the next importance is develop motor skills. మోటార్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆర్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ ద ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టూల్స్, ఎక్విప్మెంట్ అండ్ మెటీరియల్స్. ఈ ఆర్ట్స్లో మనం యూజ్ చేసే టూల్స్, ఎగ్జాంపుల్ పెయింటింగ్, ప్లేయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ డ్రాయింగ్, dancing, whatever the art you can choose, the properties or the tools what we are using in the art form is very important, and how to use the tools are another important thing. So ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆర్ట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటామో, ఈ టూల్స్ అనేవి ఉపయోగించడం, ఏ విధంగా ఉపయోగించడం, ఎక్కడ వరకు ఎంతవరకు కావాల్సినట్టుగా ఉపయోగించడం, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా జీవితంలో కూడా మనం టెక్నికల్గా మనం ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ పెయింట్ బ్రషెస్ అండ్ కలర్స్ ఎట్సెట్రా వైల్ పెయింటింగ్, అండ్ హౌ టు యూజ్ పెన్సిల్, క్రేయాన్స్, ఎరేజర్స్, స్కెచెస్ ఎట్సెట్రా వైల్ డ్రాయింగ్, and using of scissors while doing some experiments with paper crafts etc. సో ఈ ఆర్ట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా మోటార్ స్కిల్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ నౌ increases the confidence of students. The arts create a safe space for students to explore their talents and build their confidence. Students who are shy in a normal classroom setting may gain the assurance to stand up and talk about their artwork. The sense of pride gained through a finished product encourages the students to keep trying and striving to accomplish more. With this confidence, they are more likely to take risks and step out of their comfort zone to try new things in other areas of their lives. అంటే ఆర్ట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి, ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే భయపడుతూ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో షై ఫీల్ అవుతూ, నిలబడడానికి కూడా షై ఫీల్ అవుతూ, ఏది ముందుకు రాకుండా ఉంటారో అటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ఆర్ట్ని, తనకి ఇష్టమైన ఆర్ట్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం షై అనేది ఫీల్ అవ్వకుండా కాన్ఫిడెన్స్గా క్లాస్ రూమ్లో నిలబడడానికి తను రెడీగా ఉంటాడు. అంటే తనలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ లేదంటే తన టీచర్ కానీ తన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం ద్వారా ఈ ఆర్ట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి, కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుతాయి. స్టూడెంట్లో ఉన్న ఆర్ట్ని ఎగ్జిబిట్ చేయడం ద్వారా స్టూడెంట్ యొక్క పనితనాన్ని, తన క్రియేటివిటీని టీచర్స్ అప్రిషియేట్ చేయడం ద్వారా స్టూడెంట్స్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. And another benefit of arts in education is visual learning. Visual learning is one of the important thing in education. Students will gain knowledge and develop intellectually, physically and culturally through art. Students will observe that the usefulness of art in other subject areas and the society. Example, అంటే వాళ్ళకి విజువల్ లెర్నింగ్ అనేది ఈ ఆర్ట్స్ ద్వారా కూడా జరుగుతుంది. అది ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు, ఒకటి చుట్టుప్రక్కల జరుగుతున్న విషయాల్ని ఏదో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ రూపంలో కమ్యూనికేట్ చేయడమే ఆర్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఏదో ఒక ఆర్ట్ని ఎంచుకుని తన మనసులోని భావాన్ని ఎదుటి వారికి వ్యక్తపరచడమే ఆర్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తారు, విజువల్ లెర్నింగ్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. అంటే ఆర్ట్స్ ద్వారా తను చూసింది మరింత ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవడం, మరింత ఎక్కువగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది.
ఒక ఎగ్జాంపుల్, టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైనా ఒక పిక్చర్ ఉందనుకోండి, ఒక డ్రాయింగ్ లేదంటే ఒక పిక్చర్ ఉంది. చిన్న కిడ్స్కి ఏమైనా తెలుసా లయన్ ఎలా ఉంటుందని? కానీ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు? త్రూ ద ఆర్ట్ అండ్ మీడియా. మేబీ టీవీస్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, లేదంటే ఇంటర్నెట్లో చూడొచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రింట్ చేసిన డ్రాయింగ్ నుంచి, ఏదైనా పిక్చర్స్ నుంచి తెలుసుకుంటారు. అంటే ఆర్ట్స్ అనేవి విజువల్ లెర్నింగ్, వాళ్ళు చూసి నేర్చుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఆర్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు, వాళ్ళు చూసిన దాన్ని మరింత బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. విన్నదానికంటే చూసింది మరింత మరింత అర్థవంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ పిక్చర్స్ని చూసి బాగా నేర్చుకోవడానికి ఆర్ట్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. అండ్ నౌ యూనిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Unity and responsibility is one of the important benefit of arts in education. Working together for a common purpose teaches children that their contribution is important, which is perfect for the collaborative nature of the arts. By working collaboratively on a project, students learn to communicate more effectively, compromise when necessary, and work hard even if their role may seem small. All of these skills are vital in any work environment where teams come together for a common goal. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఆర్ట్స్ ద్వారా అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ వర్క్ కానీ మనలో ఉండుంటే, అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ మనలో ఉంటే ఏం చేస్తాము, ఆర్ట్స్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? యూనిటీ, అందరం కలిసి టీం వర్క్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ అనేది తెలుసుకుంటాం. అంటే ఎప్పుడైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే అవ్వాలి అనే విషయాన్ని గ్రహిస్తాం. అంటే లైఫ్లో చాలా రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని చోట్ల కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి, కొన్ని చోట్ల టీం వర్క్ చేయాలి, కొన్ని చోట్ల ఒక్కరే ఉండాలి. టీం వర్క్ చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైన పని. ఎందుకంటే ఒకరితో ఒకరికి భేదాలు, అభిప్రాయాలు అలాంటివన్నీ రాకుండా, భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా అందరితో కలిసి ఎటువంటి సమయంలో ఎలాంటి బిహేవియర్ మనలో ఉండాలనే విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ టీం వర్క్ చేయడం ఇవన్నీ ఆర్ట్స్ ద్వారా మనలో మంచి స్కిల్స్తో, మంచితనంతో అందరితో కలిసి వర్క్ చేయడం అనేది మనలో కలుగుతుంది. అలాగే తన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది, చేస్తున్న పని పెద్దదైనా చిన్నదైనా కానీ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, ఆ టీంలో మనం చేస్తున్న పని ఎంతవరకు కరెక్ట్గా చేస్తున్నాము, లేదంటే నా సహాయ సహకారాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేది ఆ స్టూడెంట్ తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అంటే యూనిటీ, కలిసి ఉండాలనే తపన, అలాగే బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూనిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండూ కూడా ఈ ఆర్ట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చెప్పడం ద్వారా ఎడ్యుకేషన్లో స్టూడెంట్స్లో ఇటువంటి అలవాట్లు, మంచి అలవాటు పడతాయి. అవి ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా వాళ్ళకి కెరీర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. యూనిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండవలసిన మినిమం క్వాలిఫికేషన్ టు లీడ్ దేర్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అండ్ నౌ accountability. Just like collaboration, kids in the arts learn that they are accountable for their contributions to the group. If they drop the ball or mess up, they realize that it's important to take responsibility for what they did. Mistakes are a part of life, and learning to accept them, fix them, and move on will serve kids well as they grow older. కామన్గా మిస్టేక్స్ అందరం చేస్తాం. అయితే వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, వాటిని సరిదిద్దుకోవాలి, అండ్ ఆ తప్పును మళ్ళీ చేయకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. ఇటువంటివన్నీ ఎప్పుడు అలవాటు పడతాయి? అకౌంటబిలిటీ మనలో ఉన్నప్పుడు. జస్ట్ లైక్ కొలాబరేషన్ అంటే మనం కలిసి పనిచేసే తత్వం ఉన్నప్పుడు బాధ్యతగా కూడా మనం వ్యవహరించాలి. ఇవన్నీ కూడా ఆర్ట్స్ని ఎడ్యుకేషన్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ పర్జర్వెన్స్.
The arts are not easy. It's impossible to pick up a pencil and draw the perfect picture on the first try. So the arts require patience and dedication, perseverance, getting through those hard times when you believe it might be easier to give up than complete the work is a hallmark of arts education. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, పర్జర్వెన్స్ అనేది అంటే పట్టుదల అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది దేని నుంచి వస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ టైం మనం ఏదైనా డ్రా చేస్తున్నాం, లేదంటే ఏదైనా డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మనకు వచ్చేస్తుందా? రాదు. వీ కెన్ యూజ్ ఎరేజర్స్ టు డిలీట్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. అందుకని ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనకి బాగా రాలేదనుకోండి చేసిన పని, దాన్ని రబ్ చేస్తూ అంటే పర్ఫెక్షన్ వచ్చే వరకు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎలాగా, ఫస్ట్ టైం పాడినప్పుడే మంచిగా వచ్చేస్తుందా? మనకి రాదు. కాబట్టి ఏదైనా కానీ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండడం ద్వారా ఆ పనిలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని మనలోకి మనం రప్పించుకోగలుగుతాం. కాబట్టి పట్టుదల అంటే ఎందుకు నేర్చుకోలేను, ఎందుకు చేయలేను అనే పట్టుదల ఖచ్చితంగా మనందరిలోనూ ఉండాలి, ఏ పని చేసినా కానీ. అంటే ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఈ ఆర్ట్స్ ద్వారా ఇలాంటి స్కిల్స్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు ఆర్ట్స్ని ఎడ్యుకేషన్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ద్వారా ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఇటువంటి స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఆర్ట్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పుకోవడమే ఈ టాపిక్ యొక్క ఉద్దేశం. అంటే ఆర్ట్స్ అనేవి ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. మనం ఒక చోట ఎలాగైతే బిహేవ్ చేస్తామో అదే బిహేవియర్ మన ఫర్దర్ లైఫ్లో కూడా బిహేవ్ చేస్తాము. కాబట్టి ఆర్ట్స్లో ఏ విధంగా మనం మూవ్ అవుతామో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా అదే విధంగా మూవ్ అవుతామని చెప్పడమే ఈ టాపిక్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. With these benefits, we can learn clearly about the subject through the arts integration in education. And also we can get the skills like accountability, good motor skills, academic performance, perseverance, unity, collaboration, accountability, and so on. These are the best benefits of arts integration in education. So we can say and must agree with the arts integration in education gives the best career to the human lives.